ان کو جوتیاں پڑیں گی، یہ کسی کو کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. آپ باقیوں کو چھوڑو جناب، ان کو جوتیاں پڑیں گی، آپ کو آپ جوتیوں کے لائق ہیں. یہ جوتیاں کا لفظ کو میں ایکسپنج کر رہا ہوں. جوتیوں کے لائق ہیں، آپ کے پاس اور کوئی ہے نہیں. آپ کو جوتیاں بھی پڑھنی چاہیے، آپ کو چھتر بھی پڑھنے چاہیے. عوام کا آپ نے جو حال کیا ہے. بلوچستان آئیں جناب اسپیکر، یہاں پہ کسی فیڈرل منسٹر کو میں کہتا ہوں آ جائے. میں نے ایکسپنج کر دیا، تشریف رکھیں. جناب اسپیکر تم لوگ بغیرت ہو، تم لوگوں نے یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں، تم ہو ہی بغیرت. یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. ان میں کس پہ اہلیت ہے جناب اسپیکر؟ یہ آج ہے بلوچستان میں آگ لگی ہے جناب اسپیکر. تشریف آج رکھیں، ہزلا میں پاکستان کا جھنڈا تشریف رکھیں. میں وہ سارے لفظ ایکسپنج کر دوں گا. نہ یہ لائیو جائیں گے ایسے الفاظ، اور نہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گے، ایکسپنج ہو جائیں گے. تشریف رکھیں. جی بات کریں. جناب اسپیکر شکریہ. تشریف. آپ کو سفارش کرنی پڑ رہی ہے ان کے لیے. میں نے یہ لوگ وہاں پہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ بلوچستان جائیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ جو حالات بنے ہیں. ریڈ زون سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے نارکو سٹیٹ بنا دی ہے پاکستان کو. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 6% گروتھ ریٹ، آج دیکھیں بیڑا غرق کر دیا. وہاں پہ جناب اسپیکر ایک اور بات کر دوں، یہ بات یاد رکھیے گا، نیب نے کیس قائم علی شاہ کے خلاف کر دیا ہے، شرجیل میمن کے خلاف کر دیا ہے، ساتھ ایک بزنس مین کے خلاف کر دیا ہے. یہ جناب اسپیکر آپ یاد رکھیے گا، پیپلز پارٹی کو جس طرح کے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل پہ، آپ کے جناب اسپیکر پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹ پہ، پارٹی کو یہ چھری یہاں پہ رکھ کر کے یہ بچوائیں گے کہ چولستان کے اس 1,00,000 ایکڑ کو کوپریٹ فارمنگ کے لیے پانی مل جائے، اور یہ وہاں پہ جا کے بالکل بیگی بلی کی طرح جا کے وہاں پہ دستخط کر رہے ہوں گے. یہ ان کے حالات ہے جناب اسپیکر. یہاں پہ یہ کمپرومائزز ہو رہی ہیں. پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ بنا دیا جناب اسپیکر. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر. آپ سے میں متعدد بار یہاں پہ کہہ چکا ہوں، آپ کے سیکریٹریٹ میں ملٹیپل کوشچنز میں نے رکھے ہیں، ملٹیپل متعدد کالنگ اٹینشن نوٹسز رکھے ہیں. وہاں سے جواب آیا کہ یہ سیکرٹ ہے. جناب اسپیکر کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم پوچھیں کہ کن گورنمنٹ فنکشنریز کے پاس گاڑیاں کون سی وہ استعمال کر رہے ہیں؟ وہ بھی سیکرٹ. SIFC کی تنخواہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سیکرٹ. جناب اسپیکر ہم لوگ کیا پوچھیں کہ خچرے کتنے پال رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ پوچھیں. یہی صرف پیچھے رہ گئی یہ چیز پوچھنے کی. آپ نے تو ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دی ہے. یہاں پہ قومی اسمبلی کو بالکل ریڈنڈنٹ کر کے رکھتی ہے. یہاں پہ خواجہ آصف جاتا ہے گوادر میں گیریزن سٹیٹ انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ وہاں پہ جناب اسپیکر لوگوں کو کال دیتی ہیں جلسے کے لیے، سیکشن 1.4 وہاں پہ نافذ ہوتا ہے. میں مارنگ بلوچ صاحبہ اور بلوچستان کی خواتین کو اور وہاں کے نوجوانوں کو، مردوں کو، خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں قومی اسمبلی سے. جس طرح وہ وہاں پہ جا کے جناب اسپیکر انہوں نے بلوچ عوام کی آواز اٹھائی ہے. گوادر میں خواجہ آصف جاتا ہے، ماہگیر سمندر میں نہیں جا سکتے تھے. کیونکہ ان کی تلاشیاں ہو رہی تھیں. آپ نے حال کیا کیا ہوا ہے جناب اسپیکر؟ یہاں پہ تو آپ نے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دی ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ عدلیہ کے اوپر جو کھلم کھلا اٹیک ہو رہا ہے، آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خطوط لکھے ہیں. پہلے انہوں نے لکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا براہ راست اسپیکر ملک میں حالات کیا ہیں، یہ حالات ہیں، اور پھر کہتے ہیں نیگوسیشنز نہیں ہو سکتے، ایسے نیگوسیشنز نہیں ہو سکتا، ایسا ڈرامہ. تو یہ جناب اسپیکر یہ حالات ہیں. یہ ہاؤس کی کمیٹیز جو ہیں وہاں پہ ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیٹی میں جناب اسپیکر ہم نے ریٹن وہاں پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. کہاں پہ آیا؟ یہ چیزیں ہیں جناب اسپیکر. جب آپ کے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کریں گے، ملک خدا نہ خواستہ اتنا کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے نوجوان بچے، ہمارے بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں یونیورسٹیز کے، ان کے لیے جناب اسپیکر فیوچر کیا ہے؟
20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लीबिया में कल किश्ती कैप्साइज हुई है पाकिस्तानी उसमें 20 लाख लोग का मतलब कि औसतन एक शख्स ने तकरीबन 20 लाख रुपए दिए होंगे। 4000 अरब रुपया मुल्क से चला गया, 14 बिलियन डॉलर्स मुल्क से चला गया, और यहाँ पे कशकोल लेके हम लोग $1.5 अरब IMF से लेने के लिए चल रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया जनाब स्पीकर। ह्यूमन राइट्स कमेटी साहिबजादा हामिद रजा साहब की कमेटी जो उसके चेयरमैन है, वो एजेंडा देते हैं, रातों रात एजेंडा ही तब्दील हो जाता है। आपका स्टाफ कहता है कि जी हम पे प्रेशर है, हजूज माजूज, आप कहते हैं नहीं हजूज माजूज किसी का कोई प्रेशर नहीं है, बनाया हुआ है, किसी का कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल है जनाब स्पीकर। उनका जनाब स्पीकर वहां पे वो जो डिमांड करते हैं एजेंडा रखते हैं वही चेंज हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है जनाब? ये 2018 वाला पीरियड नहीं है जनाब स्पीकर, ये बिल्कुल है। यहाँ पे जनाब स्पीकर ये यहाँ पे हजूज माजूज फिर रहे हैं, तभी तो एजेंडा चेंज होता है, वरना कैसे हो सकता है? मुझे आइडेंटिफाई कर दें कौन से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बिल्कुल सर, आपको हामिद रजा साहब आके बता देंगे। मुझे बताएं कौन से। आपको हामिद रजा साहब खुद आके बताएंगे। जनाब स्पीकर, ये मुल्क के हालात है, खुदारा होश के नाखून नहीं लेंगे तो सबके सब बेड़ा गर्क होगा। यहाँ पे जनाब स्पीकर पंजाब में जो हालात हुए हुए, पंजाब की हालत क्या है? पंजाब की हालत रोज बरोज बिगड़ रही है। केपी में हमारे अपने रिसोर्सेज सरप्लस हमारा, और फेडरल हुकूमत हमारे रिसोर्सेज पे डाका डाल रही है। 2000 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा का जो फेडरल गवर्नमेंट ने दे रहे है वो ये नहीं दे रहे। जनाब स्पीकर, उसके ऊपर एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना जोरी। जो सरप्लस हमारी हुकूमत ने दिया और जो मौजूद है वो नहीं, उसके ऊपर ये डाका दे रहे हैं। आपका जनाब स्पीकर CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। छोटे सूबे सरापा एहतजाज है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनको जनाब स्पीकर पंजाब हुकूमत, पंजाब की अवाम नहीं, पंजाब की इस वक्त की फॉर्म 47 की हुकूमत, उसको इन्होंने सराहना है, उसके ऊपर इन्होंने सिर पे चढ़ाना है। जनाब स्पीकर, ये कब तक होगा? रमजान शुगर मिल का देखें, बाप बेटा दोनों ड्राई क्लीनर में गए, फर्स्ट क्लास ब्राइट होके बाहर निकल आए, साफ सुथरे। ये तो इनका हाल है। ये यहाँ पे इन्होंने जो ड्राई क्लीनिंग मशीन रखी हुई है जनाब स्पीकर, उसमें से ये सारा NRO 2 क्या ये NRO 6 तक पहुंच गए हैं। जो भी केस था इनके खिलाफ, ये जनाब वाला वहां पे इन्होंने तो याशियां ले ली हैं। रोज बरोज जो पक्के केस थे, और वो केस की फाइलिंग, वो केस की फाइल जो है मीडिया को कौन देता था? वो अजूज माजूज ही रात को आके देते इन्होंने इनको, जो सामने आता था। आज वो केसेस खत्म। जनाब स्पीकर, यहाँ पे फाटा का मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का 3% जो शेयर था वो कहाँ पे गया? NFC में जो एक चीज अग्री की गई थी, इकाइयां हैं, 4 भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध जी, फेडरल गवर्नमेंट उनके शेयर पे डाका डाल रही है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट को तो ये फेडरल गवर्नमेंट, ये लोग एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वहां पे यहाँ पे जगजई साहब से कभी पूछे हालात क्या है? आपके अपने बलोचिस्तान के यहाँ पे मेंबरान है, उनसे पूछे क्या हालात है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं यही बात करूंगा जी। इलेक्शन कमीशन का भी मैंने आपको खत लिखा। इलेक्शन कमीशन में जो शख्स जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सिकंदर सुल्तान राजा, उसकी मुद्दत मुलाजमत और उसके 2 मेंबरान की खत्म हो गई है। मैंने आपको खत लिखा है बैसियत ऑपोजिशन लीडर कि आप कमिटीज बनाएं, पार्लियामेंट्री कमिटीज बने कि उस चीज को हम लोग आगे उन लोगों को रिप्लेस करें। ये तो उन्होंने खांचा एक और लंबा खोला हुआ है कि जब तक नया रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो उसको चलाते रहेंगे। ये चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तान में और ज्यादा गदर हो चुका है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जब तक आईन कानून की पासदारी नहीं होगी, जब तक एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो जनरल बाजवा ने उस पर खच मारी थी, उसी ने उसको रिकवाया था।
क्योंकि वहां पे वो फॉर्म 47 वालों को नहीं ला सकते थे।